نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حرب کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے مالی خلیہ مراقی۔ ناظرین، اس مرض میں افکار و خیالات یعنی کہ فکر اور خیال یعنی کہ جتنے بھی فکر کی جمع افکار ہے، خیال کی جمع خیالات ہے، جتنے بھی انسان کے افکار ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، وہ غیر طبعی ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح کے ایک عام نارمل کا خیال ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو یعنی کہ ان آدمیوں کی جو بالکل تندرست ہے، وہ تندرست ہوتے ہیں، اس سے یہ اپنے آپ کو مختلف سمجھتا ہے، اور ان میں انانیت اور تکبر عناصر شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں انا پیدا ہو جاتی ہے اور وہ تکبر کرنے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک اپنی مخلوق، میری ایک مخلوق ہی الگ ہے۔ مریض یعنی کہ چیخیں مارتا ہے، زینٹیں مارتا ہے اور خود کو سب سے اعلیٰ برتر تصور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ باقی دنیا جتنی بھی ہے وہ مجھ سے کم تر ہے اور میں سب سے افضل ہوں۔ یعنی کہ اس مرض میں یہ اس کی یعنی اس مرض کی یہ تعریف ہے، اور معمولی باتوں کو مبالغہ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ مادہ مرض کے مراق میں پائے جانے کی وجہ سے ہی اس کو مالی خلیہ مراقی کہتے ہیں۔ یعنی کہ جسم کے ایک حصے کا نام مراق ہے، جو کہ پیٹ جہاں پہ پسلیوں کے نیچے سے شروع ہو کر کولوں تک کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو مراق کہا جاتا ہے۔ یہ مرق کی جمع مراق ہے۔ تو وہاں پہ جو یعنی کہ مادہ جو ہوتا ہے اس مرض کا، وہ اس جگہ پر یعنی کہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس مرض کو مالی خلیہ مراقی کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ اس کے اسباب جو ہیں، یہ مختلف اسباب ہیں۔ یہ جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی اور میدا اور آنتوں کی وجہ سے بھی اس کی خرابی کی وجہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اعصاب کی وجہ سے بن جاتے ہیں، یعنی کہ خوف اور دہشت کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ترتیب وال میں جو امراض کبد ہے یعنی کہ امراض جگر ہے، اس کی جو سو مزاج کبد یعنی کہ مزاج میں جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، صغر القبد اور طبیلہ کبد، سو مزاج کبد، صغر القبد اور طبیلہ کبد، یعنی کہ یہ تین مرضیں ہیں جو کہ جگر کی ہیں۔ اگر یہ بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آنتوں اور میدے کی وجہ سے ہے، ہضم کی خرابی جس کو سو ہضم بھی کہتے ہیں، بواسیر کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ ضعف اعصاب، پٹھوں کی کمزوری یعنی کہ اعصاب کی کمزوری، بہت زیادہ جو محنت یعنی کہ دماغی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی مقصد ہو کہ یہ مقصد پہ میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے، بہت آدمی جبتو کرتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، لیکن کوشش کے باوجود اس میں ناکامی ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ ناکامی ہو جاتی ہے تو کئی آدمی، سب کو تو نہیں، کئی آدمیوں کو پھر یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت زیادہ لوگ رنج غم کرتے ہیں، وہ اسی یعنی کہ پریشانی میں مبتلا، رنج میں رہتے ہیں، غم میں مبتلا رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس میں تبدیلی نہیں لاتے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ مالی خلیہ مراقی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کثرت مباشرت، بہت زیادہ مباشرت کیا کرتے ہیں جو لوگ، ان کو بھی یہ یعنی کہ مرض لگ جاتا ہے۔ اگر وہ خوراک آدمی نہ کھائے تو یعنی کہ سب کو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ معافی دے، اگر سب کو لگ جائے تو سارے اس کی جو اسباب ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بہت زیادہ کثرت مباشرت کرتے ہیں اور خوراک لوگ کم کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خوف، دہشت، ڈر، کسی کا خوف ہو اس پر یا دہشت کسی کو
यानी कि वो उसको अपने आप को वो उनके खौफ और दहशत बाहर नहीं निकालता, तो उनको भी ये मर्ज लग जाता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा यानी कि जरियान में मुब्तला होते हैं, जिसको पंजाबी दांत भी कहते हैं, पेशाब से पहले या बाद में जरियान मनी यानी कि मादा के कतरे निकलते हैं, अगर उनको बार वक्त कंट्रोल ना किया जाए, हाथ से ज़्यादा तजावज़ कर जाए, तो ये मर्ज उन लोगों को भी लग जाता है। मेहनत की आदत के बगैर ऐशो आराम, अगर आदमी बहुत ज़्यादा ऐशो आराम करता है, मेहनत नहीं करता, मेहनत करने की अपने आप को आदत में नहीं डालता, वो लोगों में से कुछ लोगों को भी ये मर्ज लायक हो जाता है। आगे है सू मजाज कलब, यानी कि दिल के मर्ज में जो उसके दिल का जो मजाज है, अगर उसमें कोई बुगाड़ पैदा हो जाए, कोई ऐसा मर्ज लाक हो जाए जिससे आदमी को ये मालिकोलिया का मर्ज लग जाता है। अमराज हादा की निकाहत, इसके अलावा आशिक अज़्म तहाल, यानी कि तिली का मर्ज है, अज़्म तहाल या तिली का बढ़ जाना। नाज़रीन, ये थे इस मर्ज के असबाब। आगे है इस मर्ज की अलामात। सुस्ती और इज़्मलहाल का गलबा होता है। अनानियत और मुबालगा, अमेजी इसकी फितरत सानिया बन जाती है। मामूली सी बात को भी खूब बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है। सू हजम की वजह से, यानी कि हाजमे की खराबी की वजह से तुर्श दखानी डकारें आती हैं। थूक कसरत से खारिज करता है। वरम और री की वजह से नफख, कराकर और दर्द की शिकायत होती है। पसलियों के सिरों के नीचे तनाव महसूस होता है। शानों के दरमियान दर्द महसूस होता है। मैदा में सोजिश और बेचैनी महसूस होती है। मैदा से ऊपर की तरफ बुखारात चढ़ते हुए महसूस होते हैं। ज़ैक़ुल सदर होता है, पखाना नरम होता है। इसके अलावा शिद्दत मर्ज की सूरत में खुद एतमादी ज़ायल हो जाती है और मरीज को अपनी मुबालगा अमेज बातों में गलती का गुमान होता है और वो हमा वक्त अपने ख्यालात पर नजरसानी करता रहता है। अंदरूनी अज़ा में किसी शदीद और मुहलिक बीमारी के वाहिमा में गिरफ्तार हो जाता है और दरियाफ्त हाल पर अपनी मर्जी क्वाइफ को खूब बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है। पढ़े लिखे होने की सूरत में अक्सर तिब्बी किताबें ज़ेरे मुतालिया रहती हैं और अपने इस मुतालिया की रोशनी में मुआलिजीन और तिमारदारों से बहस व मुबाहसा पर आमादा रहता है। मर्जी वाहिमा की वजह से अपनी ग़िज़ा पर खुसूसी तवज्जो देता है, लेकिन सू हजम की वजह से ग़िज़ा इस कदर सूदमंद साबित नहीं होती और मरीज परेशान हो जाता है। एहसास कमतरी को ख़त्म करने के लिए अपने लिबास पर भी खुसूसी तवज्जो देता है। फशार दम ज़ईफ होता है, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर लो रहता है और अतराफ़े सर्द होता है। दौरा की हालत में एहसास शिकम और सदर में दर्द की शिकायत करता है। नाज़रीन, ये थी इस मर्ज की अलामात। अब आते हैं इलाज की तरफ। मरीज को पुरफजा मुकाम और सेहत बख्श आबो हवा में ले जाएं और रंजो गम और फिक्र तरद्दुद से आज़ाद रखें। किसी किस्म का उसको फिक्र ना हो, गम ना हो, खुली आबो हवा हो जहाँ पे उसको ये चीज़ें मुयस्सर हों, तो वो मरीज तंदुरुस्त होने के काफ़ी मौके हैं। उसके अलावा रोज़ाना गुस्ल कराएं मरीज को और कपड़ों की पाकीज़गी का खुसूसी ख्याल रखें कि कपड़े साफ सुथरे उसको पहनाएं, उसको कब्ज़ ना होने दें। ये जो मरीज मालिकोलिया मराकी का है, उसको कब्ज़ किसी सूरत में ना होने दें। मनुमात, मस्कनात और मुफरहात इस्तेमाल कराएं जो दिमाग को ताज़ा रखें। खुशबू वगैरह उसको सुंघाएं और मलियन जो ग़िज़ाएं हैं वो इस्तेमाल कराएं। कुव्वत के कवी होने और इम्तला खून की सूरत में फसद खोलें
तहम कवि दर्जा के इस्तफराग से एहतराज करें। दीगर अज़ा में खराबी की वजह से मर्ज हो तो उसका इलाज करें। इस्लाह हजम करें, हजम की जो है ना वो उसको हाजमा उसका दुरुस्त करने की कोशिश करें। रफा कब्ज के लिए अतरीफल ज़मानी 5 ग्राम खिलाएं और ये नुस्खा जो है तलियन ये इस्तेमाल कराएं। तरंजबीन खरासानी 24 ग्राम, शीर खस्त 24 ग्राम, मगज फलूस 60 ग्राम, गुलकंद 36 ग्राम, तमाम अद्वियात को 500 मिलीलीटर माउल जुबन में मल छान कर मरीज को पिलाएं। इसके अलावा ज्वार शामला या अनु शदारत लोलवी 5 ग्राम खिलाने के बाद शीरा हील खुर्द 5 अदद, शीरा कश्मीर यानी कि खुश्क धनिया का शीरा तुखम खुरफा हर एक 5 मिलीलीटर पानी में निकाल कर शरबत अनारीन या रुब बही 24 मिलीलीटर मिलाकर मरीज को पिलाएं। इसके अलावा तबाशीर 1 ग्राम, दाना हील 1 ग्राम, जहर मोहरा खताई 1 ग्राम, आमला मुरब्बा 1 अदद, वर्क चांदी 1 अदद, तमाम दुआओं को मिलाकर मरीज को खिलाएं। इसके बाद शीरा गिल्त सुमाक, शीरा अनारदाना, शीरा धनिया खुशक यानी कि 5-5 ग्राम, शीरा जीरा सफेद 3 ग्राम पानी में निकालकर शरबत अनारीन 24 मिलीलीटर इजाफा करके मरीज को पिलाएं। अतरीफल ज़मानी 12 ग्राम, मुरब्बा हलीला 1 अदद, 2 कर 1 वर्क चांदी का ले लें, उसमें लपेट कर मरीज को खिला दें। इसके बाद शीरा बादियान, शीरा तुखम कासनी 6-6 ग्राम लेकर अर्क गौजबान 72 मिलीलीटर में निकाल कर गुलकंद स्यूती 24 ग्राम इजाफा करके मरीज को पिलाएं। कब्ज के लिए बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है। इसके अलावा ये नफक, कराकर और पेट दर्द की हालत में ये जो मैं आपको नुस्खा बताता हूं ये इस्तेमाल कराएं। जवारिश कमूनी 12 ग्राम खिलाकर शीरा बादियान 6 ग्राम, शीरा मुवेज मनक्का 10 दाना पानी में निकालकर गुलकंद 24 ग्राम, सकंजबीन 24 ग्राम मिलाकर मरीज को पिलाएं। गलबा इम्तला खून की सूरत में बासलीक या बाएं हाथ की असलीम की फसल को लें। इल्तिहाब मेदा अहशा की सूरत में उसका मकबूल इलाज करें। इल्तिहाब जिगर की सूरत में संदल सुरख, आरिद जौ यानी कि संदल सुरख 1 ग्राम, संदल सुरख 6 ग्राम, आरिद जौ 6 ग्राम, तुखम कासनी 6 ग्राम, गुल अरमनी 6 ग्राम, गुल सुरख यानी कि गुलाब के फूल 6 ग्राम को अरब गुलाब में पीस कर मुकामे जिगर पर लैप करें। उसके बाद शीरा तुखम कासनी 6 ग्राम, शीरा तुखम ख्यारीन 6 ग्राम, शीरा तुखम खरपदा 6 ग्राम, शीरा खार खुशक खुर्द 6 ग्राम पानी में निकालकर शरबत बजूरी मोतदिल 24 मिलीलीटर, आबे कासनी सब्ज मुरव्वक 48 मिलीलीटर इजाफा करके मरीज को पिलाएं। मजीद तरतीबात और तबरीक की जरूरत हो तो आबे ख्यार मशवी 48 मिलीलीटर का इजाफा करें। और नाज़रीन ये आपको मैं एक आखिर में नुस्खा बताने लगा हूँ। ये कुर्स आरद माश कबीर इसका नाम है। आरद माश 250 ग्राम को शीरे गुज में गूंद कर नमक खाने वाला जो है 12 ग्राम, हल्दीत हिंग 6 ग्राम, जंजबील सुंड 6 ग्राम, बरक शबत 12 ग्राम
پیس کر ملائیں اور ایک طرف سے ٹکیا کو پکا کر خام جانب روغن ارنڈ چپڑ کر نیم گرم باندھیں۔ مفرا کے طور پر مفرا بارد 7 گرام کھلا کر لعاب کوزبان 5 گرام، شیرہ بہمن سفید، شیرہ کشمیز خشک 3 گرام پانی میں نکال کر گلقند سیوتی 24 گرام ملا کر مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو ناظرین، میرا چینل حکیم خالد البرقین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔